زه کې مونږ یو سیس جی ونه لیده او هغه مونږ نن دلته ولیده. سکرټري صاحب جی مونږ له راغلی دی، زما خیال نه راځي که دی بل ډسټرکټ ته تلي. دا د چارسدې خلکو سره د چارسدې خاورو سره د سکرټري صاحب یو مینه ده چې هغه د علاقې ته راغلی دی. او څنګه چې ما تاسو ته وویل چې په دې 3 کالو کې مونږ ته پته ده چې کوم په د اګریکلچر ډپارټمنټ کې څونه ترقیاتي کارونه شوي دي، دا د سکرټري صاحب په وجه باندې شوي دي. تاسو ټولو ته پته ده د یوریا کرایسس کې تاسو له دې ځای نه یوریا وړې ده، ستاسو کلو ته درغلې ده. که بل ډسټرکټ ته لږه کوټه الحمدلله مونږ ته د دوی له طرفې نه کوټه ډېر راکړې شوې ده او دا مونږ ټول ښه په غټ فورم باندې اپریشیټ کوو. زه نور ټایم نه ضایع کوم، سکرټري صاحب ته درخواست کوم چې هغوی راشي او تاسو سره د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. جناب ډاکټر محمد اسرار خان، سکرټري اګریکلچر خیبر پښتونخوا. الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. زه به یو 2-3 خبرې د میلمه لپاره په انګریزي کې وکړم او بیا به کنځاب سره په پښتو کې خبرې وکړم. First of all, I am thankful to USAID and Food and Agriculture Organization of the UN for extending their cooperation for the flood packages. And I really appreciate that it's not only a single event that FAO is extending its support to Government of Pakistan and Government of Khyber Pakhtunkhwa. But if we look into the history of FAO assistance, since 2005 when the earthquake happened, and I'm privy to the fact that they extended their support to agriculture department and especially farming community of this province. And later on in 2010 floods, they with the same zeal extended their support to all the farmers of this province who were badly affected by floods of 2010. And even I remember that at that time I was Additional Secretary in Agriculture Department, and one of the UN representative from Italy came and he distributed packages like we are distributing today. That was in Nowshera in 2010. Besides that, sir, I would appreciate that you extended your support not only in shape of the seed and fertilizers or equipments, but you also know that you are extending your support in terms of vaccines and equipments in livestock sector. And beside that, you have always extended your support in the formulation of agriculture policy that was back in 2015, and we do have a proper documentary strategy till 2025. And then I do appreciate that the regulatory framework and the action plans, those have been developed in your consultation, and then the atlas of this province keeping in view the agroecological zones that has been developed, and I do appreciate all your efforts. So thank you very much, sir. Now I will be in Pashto local dialect with the farming community of this province. Our khuzasta so thoro shukar guzari ma the Director General Agriculture Extension Jan Mohammad Khan Sahib, District Director Ali Khan Sahib, Mujibur Rahman Sahib, FAO Arbab Sahib, और जहांगीर खान से डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर वाटर मैनेजमेंट थे, जाहिद खान और असगर से नूर अफसरान चुना दे FAO वाले दी या डिस्ट्रिक्ट अफसरान दी और द एग्रीकल्चर सर वाबस्ता फील्ड असिस्टेंट दी या द फार्म सर्विस सेंटर मेंबरान दी ज़ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस अफसरान और मरगरम शुक्रगुजार में जिन्हें अगवी रगली दी अगवी वही शेयर दा पैकेज बस ख़ तरीक़े से तासु की तकसीम शी. कल چې دا سیلاب راغی نو څنګه جډیجي صاحب او زموږ د سټاف ابرار صاحب ووایي چې یاره مطلب دا دوی په هغه ورځ باندې مونږ موټیویټ کړل چې تاسو لاړ شئ فیلډ ته وځئ چې چا څونه نقصانات شوي دي. نو هغه نقصاناتو اسسمنټ دوی وکړو او د هغې اسسمنټ په بیسس باندې مونږ حکومت ته اپروچ وکړو چې یاره زموږ تقریبا 2.5 اربه روپۍ پکار دي، 2.6 بلین. और 2.6 बिलियन रुपए मूंग ځکه وخته چې فدرال گورنمنट وی چې نیمه پیسې به زدر کوم نیمه پیسې د صوبه ورکی نه کې شان 3 ارب روپے به صوبې حکومت ورکول او 1.3 ارب روپے به وفاقي حکومت ورکول. خو تاسو ته پته ده څنګه چې مونږ یو ترقی پذیر ملک یو، مونږ سره دومره ریسورسز نشته، سکولونه تباه شوي، هیلث فیسیلیټیز تباه شوي، روډونه تباه شوي دي، بعضې خلک وفات شوي دي، د هغوی د فیملي کمپنسیشنز یا پولونه غورځېدلي دي، روډونه وړلي شوي دي. حکومت وایي چې یاره فرسټ پرایورټي خو زموږ دا ده چې لکه مونږ د انسانانو د څاروو د دې کمپنسیشن زمیندارو ته او خلکو ته ورکړو.
نو هغوی موږ ته ووایي چې یاره موږ سره پیسې نشته او تاسو خپل څه ارینجمنټ وکړئ. نو ما اف ای او دوی ته مې اپروچ وکړو. دوی څنګه مطلب ما خبره وکړه چې یاره ده ما په انګریزي کې ده ووایي په 2005 کې چې کله زلزله راغلې وه نو دوی موږ سره ډېر زیات امداد کړو. بیا په 2010 کې زه اډیشنل سیکرټري وم په اګریکلچر ډپارټمنټ کې وم. په هغې کې دوی په نوښار کې چارسدہ کې همدقسې تخمونه وو. ما ته اوس هم یاد دي د دوی چې کوم دی کم هیډ وو دا د اټلي ته راغلی وو. بیا دوی چې کوم دی نو مطلب دا چې د څاروو ویکسین دي د څاروو چې کوم دی نو بیماری دي د هغې لپاره چې کوم دی نو دوی موږ سره ډېر کافي امداد کړی دی. نو ما دوی ته هماغه دغه په بیسز اپروچ وکړو چې دوی آلرډي دا بین الاقوامي اداره خوراک وزارت ته دا د اقوام متحده اداره ده او د دې هیډ کوارټر په اټلي کې دی. نو دوی سره زموږ د ډېر ټایم نه دغه دی دوی ته ما دغه وکړو. بیا فاروق صاحب په خپله باندې راغی او موږ دوی سره ډیټیل ډسکشن وکړو. دوی ما ته وایي چې یاره تخم خو په مشکله به میلاو شي ځکه چې سند صوبه خو اوبه ولاړې دي هلته تخمونه ټول خراب شوي دي. پنجاب کې هم دغسې حل دی خو موږ به فرټلایزر ورکړو. خو دوی ته مو ووایي چې یاره تاسو کوشش وکړئ چې موږ ته تخم ارینج کړي. نو دوی موږ له تقریبا مطلب دا اوس چې دوی خبره وکړه 21,000 خو د دوی کاغذونو کې مطلب لکه دا 22,750 زمیندارو ته به دا پیکیج ملاویږي چې پای کې 50 کیلو یو بوری چې کوم دی نو غنمو تخم دی یو ډي پي ده او یو چې کوم دی نو یوریا ده. نو دا 22,750 په سوات لوور سوات اپر او نوشیره چارسدہ او ثوابي کې به دا دوی ورکوي. دې نه علاوه بیا زه لاړم ورلډ بینک ته مو ووایي نو هغوی ما ته 80,000 بیګه چې کوم دی نو لکه تخم راکړو د ټانک ډي خان او د نورې صوبې دپاره. او بیا دغسې زه چې کوم دی لکه یو ایس ایډ ته لاړم او یو ایس ایډ ته ما اپروچ وکړو نو هغوی ما له چې کوم دی نو په 3 ډسټرکو کې په هغې کې پېښور او نارت ساوت او د فاټا څه علاقې وي نو هغوی ما له 20,000 بیګ هغوی راکړل. نو دوی چې څنګه خبره وکړه چې یاره دا یو پیکیج نه دی دې نه علاوه موږ سره دوی ډېر امداد کوي. دوی لکه په فاټا کې کار کوي. دوی چې کوم دا خلک ډسپلیس شوي وو د هغوی د ریهیبلیټیشن هغوی سره بیا چې کوم دی د هغوی ټریننګونه هغوی له نرسرانې جوړول هغوی له چې کوم دی نو اوزار ورکول. نو دوی موږ سره لګیا دي او کافي ټایم نه کار کوي او واقعي چې کوم دی لکه د دوی د امداد نه غیر چې کوم دی لکه دا پیکیج موږ تاسو ته نشو درکولی. بل خبره دا ده چې زمونږ اګریکلچر ډپارټمنټ یوازې دا نه چې موږ تخمونه او سرې ورکوو. د واټر مینجمنټ ډایرکټر صاحب ناست دی د چارسدې. تاسو لښتي موږ پخوو. ستاسو باغاتو کې که ډریپ اریګیشن سسټم وي سپرنکلر اریګیشن سسټم وي هغه موږ کوو. دې نه علاوه سایل کنزرویشن ډپارټمنټ دی هغه تاسو ته دا غوټۍ او سیلابونه چې کوم ځای کې کومې ځمکې وړي د هغې لپاره موږ دا کوو. د لایف سټاک او د فشري چې کوم دی نو موږ مطلب دا تاسو د هغې تالابونه جوړو د میانو چې څوک ساتي. دغسې چې کوم دی په څاروو ویکسین دي یا چې کوم دی دوایانې دي د لمپي سکن ډیزیز چې راغلی او د دې دوایانې موږ تاسو ته فري درکړئ. دې نه مخکې چې کوم دی نو کله چې دا کرونا وه نو په کرونا کې چې کوم دی نو د 16 ډسټرکو کې چې کوم دی نو د قاطي مولا خان رالل هغه چې کوم دی نو په اګریکلچر خو لکه اوپن انډسټري ده که نه خو اوس مطلب دی چې لکه څه به ستاسو محنت وي څه به زموږ محنت وي نو مطلب دی چې دا کار به مخکې ځي. او څنګه چې فاروق صاحب ووایي چې دنیا خو مطلب دی چې کمپیوټر هم جوړوي او ټریکټر هم جوړوي او ګاډي هم جوړوي او مشینریان هم جوړوي خو خوراک بیا هم تاسو پیدا کوئ. نو ستاسو چې خوراک نه وي نو مطلب دی که یو سړی ډېر هم قابل شي او هغه مطلب دی چې 10 ورځې ولې تاسو ور مه کوه خو بس مړ به شي که نه. نو خدای پاک مطلب دی چې لکه دا یو داسې پیشه رالیږلی چې دا کې پیغمبرانو هم کار کړی دی او ستاسو په محنت او دغه ستاسو ماشومان یا ستاسو فیملیز یوازې خاندانونه په دې باندې دغه نه بلکې ستاسو د ضرورت نه چې کوم سیوا شي نو دغه تاسو په مارکیټ کې خرڅ کړئ نور دنیا خلک چې کوم دی نه که هغه استعمالوي. نو انشاءالله چې کوم دی نو زمونږ د فارم سروسز سنټر تاسو به اکثر ملګري به د دې ممبران یې څنګه چې ابرار ووایي چې یاره فرټلایزر کرایسز رالل ډي پي چې کوم دی 17,000 روپۍ بیگ ورسېد بیا چې کوم دی نو یوریا په 7,000 روپۍ بیگ ورسېد خو مونږ بیا هم کوشش وکړو چې یاره تاسو ته په کنټرول ریټ باندې چې کوم دی نه میلاو شي. فارم سروس سنټر چې کوم ممبران دي خو دې کې به زما تاسو ته دا درخواست وي چې دا غنم چې کوم دی نو دا تخم دی او دا د کر دپاره استعمال کړي ځکه چې مطلب ستاسو نقصانات شوي نو کم از کم ښه تخم ته استعمال کړي نو ستا به ښه فصل وشي. نو چې ښه فصل ستا وشي او تا اوس ما چې خبره وکړه چې یاره په 13-14,000 روپۍ ډي پي بیگ دی او په کم از کم
لکه مطلب دا چې 7000 روپۍ باندې کم امپورټډ یوریا د ماته سرکاري کم ریټ معلوم دي تاسو ته مطلب په 2150 ملاویږي یا په 2200 به ملاویږي په دې خپل ریټ دی 7000 روپۍ په دې کې هم زه چې کنه حکومت سبسډي ورکوي ٹھیک ده خو تاسو ته دې خبرو پته نه لګي چې بی لکه ماته حکومت مالا په 2200 یا په 2300 سره راکوي چې کنه لکه دا غشته پسو ده دا په 7000 روپۍ بیگ دی نو مهرباني وکړئ چې دا مطلب یو ریسورس دی د ګورنمنټ د اړخ نه تاسو سره یو امداد شوی دی نو دا په دې خپلو فصلاتو باندې استعمال کړئ چې ستاسو پیداوار ښه شي ستاسو پیداوار ښه شي تاسو ته پیسې راشي که نور اسم ني نو کم از کم تاسو سره چې کوم غنم دي خپل استعمال لپاره خو به سیزن خو به دې په تېر شي که نو زما یو خواست دا دی چې تاسو د فارم سروس سنټر دی کې لږ فعالیت سره کار وکړئ او که ستاسو څه مسلې وي نو هغه ګوره ستاسو خپله مینجمنټ کمیټي وي پکار دا چې تاسو خپلو کې کښېنئ او بعضې مسلې چې کوم دا تاسو په خپل لیول هم حل کولی شئ ځکه دا فارم سروس سنټرز په 2000 نه شروع شوي دي یو 2022 راغی 22 سال وشو دنیا مطلب دی په 22 سال کې لږه بدله شي خو موږ اوس هم حکومت ته ګورو چې یاره بهی مطلب دی حکومت په سر هم راوړي او تخم هم راوړي او موږ به چې کوم دی څه نه کوو نو زموږ بالکل لکه سپورټ او حمایت په تاسو سره وي موږ به کوشش کوو خو تاسو به محنت کوئ نو زه په دې کلماتو سره ستاسو یو ځل بیا شکر ګزار یم چې تاسو خپل زمینداره به پرېښي وي نور کلي ولس به هم پرېښي وي دلته کې موږ راغلی او آخر کې بیا زه چې کوم دی نو د اف ای او والا هم شکر ګزار یم او یو ایس ایډ هم شکر ګزار یم دغسې چې کوم دی نو ورلډ بینک هم شکر ګزار یم چې په دې سیلاب کې چې کوم دی نو هغوی موږ سره دا امداد وکړو بلکې تاسو به کتلي وي چې بله یو محکمه هم داسې ني راغلی چې ماده خلکو ته مخې ته ولاړې چې ما د دا شی راوړی دی اګریکلچر ډپارټمنټ چې کوم دی نو موږ فخر سره دا ویلی شو چې موږ ماته دا هر څه کړي دي او چارسدې سره خو علي خان صاحب زه هم د خپله چارسدې نه تنګي یم نو مطلب دا چې لکه مونږ کوشش کوو چې خپل ډسټرکټ له خپل علاقې له چې کوم ترقي ورکړو نو ډېره مهرباني خوشحاله و آباد اوسئ Dr. Israr, Secretary Agriculture, Mr. Director General Extension, Director of this Extension Service here, colleagues who are sitting here in the podium, colleagues from FAO, dear residents of Charsadہ district, Assalamu alaikum. It is a great honor and privilege to be with you today. چې ما دپاره نن دا د ډېر عزت د چېرې زه ستاسو سره نن چې دی نو دلته ولاړ یم او تاسو سره میلاویږم. From our organization FAO, we only work with farmers like you in every country of the world. اف ای او چې کوم دی نو په ډېرو ملکونو کې چې دی ستاسو په شانتې فارمرز دي ستاسو په شانتې خلک چې کرونده کوي د هغوی سره کار کوي. That is because the product of the work of the farmers like you, the food commodities, are such a unique product that can be produced only by you. وایي خوراک چې کوم دی هغه صرف ستاسو چې کوم دی د محنت نه راځي او خلک یې خوري. With all the advantages of technologies, cars, machines, electronics, etc., food is still something that can be produced only by farmers, ordinary people in the villages all around the world, including here in Charsadہ district. دا نور کوم اشیا چې دي چې کوم دی فریج شو ټي وي شو ګاډی شو چې کوم دی هغه خو نور کوي خو کم خوراک چې دی که نه په هغې کې ستاسو لاس دی او په هغې باندې خلک چې کوم دی نه ژوند تېروي. Therefore, all the work that my organization does, FAO does, is for the people who are on the field, who are cultivating, who are looking after the livestock, who are living ordinary life in their villages, and that's our support is for. وایي زمونږ چې کوم دی سپورټ چې دی امداد چې دی د هغه خلکو دپاره دی چې څوک چې کوم دی نه لکه کرونده کوي څوک چې کوم دی مطلب څاروي ساتي نو موږ د هغې سره ولاړ یو او زموږ چې دی امداد زموږ سپورټ چې کوم دی ستاسو سره دی. I therefore have been visiting many villages around the world, and I understand the difficulties that the farmers are facing on their daily routine life. وایي ما ته ستاسو د مشکلاتو احساس شته کوم چې تاسو روزانه چې کوم دی د هغې سره مقابله کوئ. It is therefore very difficult for us to see a situation when on top of the difficulties that the farmers are facing in their daily life and unfortunate events like flood happened this year.
دومره مشکلاتو نه تاسو تیریږئ او بیا هم چې کوم دی سیلاب راغی او تاسو ته دومره نقصانونه درکړه او هغه په تاسو باندې یو بل مصیبت و. The results of the flood were unfortunate that many, even lives of the people were lost, lands were lost, harvests were lost, animals were lost, and livelihoods of the people were lost. هغې کې چې کوم دی لکه خلک هم وایي هغه شول مړه شول او پکې ستاسو چې کوم دی ځمکې هم خرابې شوې ځناور پکې هم چې دی ستاسو نه لاړه او ستاسو چې کوم دی ژوند جواک یې وایي ډېر زیات چې دی متاثره کړو. And of course, in such situation, we could not stay aside. We had to come and help. او زمونږ بیا دا کار و چې مونږ راشو ستاسو سره مونږ امداد وکړو ستاسو سره ودرېږو. One of the immediate assistance that my organization FAO could provide was provision of farming inputs. In this case, at least helping with rabi crops, providing wheat, seed, and fertilizers, DAP and urea. بیا زمونږ دا کار و چې مطلب چونکې دا زمونږ کار دی چې مونږ چې کوم دی د چې دی مطلب سره او تخم چې کوم دی په هغې کې کار کوو نو مونږ وی چېرې دا د دیو بنیادي چې دی ضرورت دی نو مونږ راغلو چېرې تاسو له دغه درکو. Because we realize that if the rabi season is not cultivated properly now, then the problems of bigger magnitude are likely to come if the planting season is missed. وایي که اوس مطلب د جمعې کې چې کوم دی فصلات اورې کېږي او هغه تاسو ته په وخت باندې نه وی میلاو شوی نو تاسو ته به ډېره لویه مسله وه په خپل چې کوم دی لکه د خوراک کوم هغه چې دی په هغې چې دی پوره کولو کې. We were in regular contact with Dr. اسرار and his team about this assistance. What can we do together to help the farmers during this difficult time after the flood with the rabi planting season? مونږ د محکمې چې کوم دغه دي مطلب د مشران دي او مونږ چې کوم دی نو د هغې او مونږ چې کوم دی په کنټیکټ کې وو چېرې مونږ ستاسو دپاره څه کولی شو چېرې ستاسو دا چې کوم دی مسلې حل کړی شي. Because the scale of the damage was quite big, but the volume of assistance we bring is not comparable. It's small. ستاسو باندې چې کوم چې دی مصیبت راغلی او مطلب هغه ډېر غټ و او کوم امداد چې دی هغه عمره نه دی خو بیا هم چې کوم دی زمونږ چې دی تاسو سره ولاړ وي. Therefore, the role of the administration of that Dr. Israr is managing was very critical in this moment to coordinate the work of all the partners who are providing assistance for the rabi crops. نو اسرار صاحب وایي چې کوم دی مطلب د سکرټري صاحب هغه چې کوم دی نو ډېر ښه چې کوم دی نو د امداد کوم چې محکمې دي کوم چې د ارګنایزیشنز دي په هغې کې هغه ډېر غټ رول ادا کړو چې تاسو ته په وخت باندې دغه امداد میلاو شي او ستاسو چې کوم دی مسلې حل کړی شي. Therefore, a number of organizations started helping, including us in FAO, under the coordination from the government side. او دغه چې کوم دی ټول چې کوم دی امداد چې دی هغه د محکمې چې کوم دی د هغه د لاندې د چې کوم دی سپورټ لاندې چې کوم دی نو هغه تاسو ته مونږ درکول. For this particular assistance, we received general financial support from the government of United States through USAID. وایي مونږ چې کوم دی نو دا کوم امداد چې تاسو ته میلاویږي نو دا د USAID چې کوم دغه د سپورټ دی د امریکې د خلکو نه نو هغه تاسو ته مونږ درکوو. And we are thankful to them for timely coming to stay next to us, to the people of Pakistan, in particular here in Charsadہ during the difficult time at the post-flood situation. او د هغو مونږ ډېر زیات مشکور یو چې هغه په دومره چې دی د مصیبت په وخت کې چې کوم دی هغوی مونږ ته چې کوم دی دا مطلب چې کوم دی هغه راکړو چې مونږ داسې چې کوم دی دا سپورټ تاسو ته په وخت باندې درکړی شو. We are hoping that the little support that we are providing now from FAO will help you to better cultivate your field, to have better yields for yourselves, but also for the larger community who will benefit from the farming activities, from the food that you produce, which is not only for yourself, you are producing it for the rest of the people of the country. او دا امداد چې تاسو ته میلاویږي نو دا به تاسو د دې جوګه کې چې تاسو خپل چې کوم دی نو لکه فصلونه چې کوم دی هغه په ټایم وکړئ او تاسو خپل چې دی څه ضروریات چې دي هغه په وخت باندې پوره کړئ. So from our side, we stand next by you during all the days, during the good days and difficult days like now after the flood. FAO is with you, with the farmers. مونږ وایي ستاسو سره چې کوم دی مطلب د مصیبت په دې وخت کې چې کوم دی لکه ولاړ یو او زموږ سپورټ ستاسو سره دی. This is the first round of our assistance to help with the rabi season, and now we are starting already working on the second phase to work with international donors to try to mobilize resources for rehabilitation of the damages caused by the flood to the agriculture sector.
اوس وایي مونږ چې کوم دی نو مطلب په دې کوشش کې هم یو چې یاره نور چې کوم دی امداد واخلو او په دې علاقه کې یا په نورو چې کوم دی نو مطلب هغه کې کوم چې دی د دغه کم کار دی د بحالۍ هغه چې کوم دی شروع کړو او ستاسو چې کوم دی هغه ستونزې هم حل کړی شي. Therefore, my simple message today is that FAO is with you every day during the good days and also during the difficult days. زما پیغام وایي دا دی چې FAO چې کوم دی نو تاسو سره په هر ټایم کې مطلب ولاړ دی په هغه وخت کې هم چې کم وخت کې تاسو په مصیبت کې. We support all the efforts done by the government side and we compliment the type of the work that government is initiating and then putting up these two parts of the work together to get better and bigger results and achievements. مونږ وایي همیشه چې کوم دی مطلب ولاړو د محکمې مطلب هغه کې کارونو کې نو زمونږ کار او د هغوی کار چې کوم دی نو چې داسې وي چې تاسو ته یو جامع امداد چې کوم دی په وخت باندې میلاو شي. 21,000 households in Khyber Pakhtunkhwa province will receive this type of assistance in the form of high quality wheat seed, DAP fertilizer and urea from FAO program these days. په مطلب KP کې به تقریبا 21,000 چې کوم دی خلک به دا سپورټ چې موږ نن دلته مطلب هغه کوو نو دا به 21,000 خلکو ته چې کوم دی په دې صوبه کې ملاویږي. And we continue working hard with the donor countries to allocate more resources to the agriculture and livestock sector to help you with your daily life in the post-flood situation. مونږ کوشش کوو چې نور فنډز هم چې کم دی نه راشي او مونږ چې کم دی د سیلاب نه بعد چې ستاسو کم پرابلمز دي کم چې دی مطلب دا مسایل دي په هغې باندې کار وکړو او ستاسو ستونزې حل کړی شو. Using this opportunity, let me wish you all the goods, wealth and prosperity, happiness in your family, and all the success with the current Rabi plantation season, because that work, that hard work that you are doing in the field is a key of success for your family, is a key of success for the entire country who benefit from the food that you will be producing. وایي زه تاسو ته چې کوم دی ستاسو چې دی په کرکیله کې چې کوم دی د کامیابۍ چې کوم دی خواهش کوم او دا خواهش کوم چې ستاسو چې کوم دی دا پیداوار چې دی ستاسو دا محنت چې دی هغه د ملک چې دی نو دا ستونزې حل کړی شي او چې کوم دی دا ملک چې کوم دی ترقي وکړي. And FAO stands next to you. FAO is with you all the time. او FAO چې کوم دی تاسو سره په هر وخت کې ولاړ دی. وایي Thank you very much. ډېره مننه. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Secretary Agriculture जनाब इसरार से डिप्टी कंट्री रिप्रेजेंटेटिव FAO फ़ारूक साहब, मुजीब साहब, अरबाब साहब, अली ख़ान साहब और नूर पन्ना स्टेज नास्त मशरानो अस्सलाम वालेकुम. ग्रानो ज़मींदारों दराने कम प्रोग्राम चे दे नो द FAO कम सपोर्ट चे د زمیندارو سره د دا په هغه سلسله کې دی څنګه چې زمونږ د ملګري ووې دا ډېر یو سخت وخت خو زمونږ دپاره او بېشکه د دې نه اګریکلچر زمونږ شعبه چې دا هغه ډېره زیاته متاثره شوې ده. نو دې زمونږ چې کومه ذمهواري وه چې هغه بنیادي اسسمنټ و نو واقعي چې هغه ډېر سخت حالات و زمونږ دا سټاف په خپله هم د دې سیلاب نه متاثره و خو زه دې ته داد ورکومه ده چې دې دغه رکاوټ په دې خپل کار کې نه دی اچولی او اسسمنټ یې ډېر په ټایم کړی دی او دا هم د هغه اسسمنټ نتیجه وه چې بیا څنګه سکرټري صاحب د مختلف ډونرز او د ګورنمنټ سره لکه خبرې وکړې چې یاره دې نقصانات چې کم شوي دي د اسسمنټ دغه بنیاد هم دغه و د هغې په حوالې سره بیا کم امداد چې پکار دی د زمیندارو سره نو هغه شکر دی ډېر زمونږ کیپي زما خیال دا دی چې بهترین ریسپانس د فلډ په دې حوالې سره ورکړی دی په ټول ملک کې او هغه په هر سطح باندې د هغې ریکاګنیشن دی او زه به دا کریډټ جناب سکرټري صاحب ته ورکوم ځکه چې دې ډېر زیات پرویکټیو که پروس کا موږ څه منډه وهو نو هغوی هم زمونږ په شا باندې د سکرټري صاحب ملاتړي او
دا کم پروګرام چې دی انشاءالله د دې نه زموږ دا امید دی چې دا ډېر ښه سرټیفاید تخم دی. ورسره نن سبا چونکې د پاسپورسي سرې ډېرې زیاتې ګرانې دي، نو دی کې دغه امداد هم شامل دی. نو دا به امید دا دی چې زموږ کم پیداوار دی او زموږ د فوډ سیکیورټي کم مسله ده، نو هغه به انشاءالله ډېر زیات مددګار زموږ دا کم اوس پروګرام چې دی د اف ای او په حوالې سره. نو زه شکریه ادا کوم د اف ای او د دې د سټاف چې هغوی هم ډېر تګ و دو وکړو او دا کم پروګرام چې دی کامیاب کړو. ډېره زیاته مهرباني. تھینک یو ویری مچ.